सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की। निज कर वासा होए सलोक महल्ला तीजा। बबी है हुक्म पछाणिया। गुर के सहज सुभाए मेघ वर्ष दया कर। गूढ़ी शहबर लाए बबी है कूक पुकार रह गई। सुख वस्या मन आए नानक सो सलाहिए। जे देंदा सबना जिया रिजक समाए। महल्ला तीजा चात्रिक तू ना जानही। क्या तुध विच तिखा है कित बीत तिख जाए। दूजै पाए ब्रह्मयाम अमृत जल पल ना पाए। नदर करे जे अपनी ता सतगुर मिलै सुभाए। नानक
सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहया समाए बौड़ी एक वन खंड बैसै जाए साधना देवही एक पाला ककर पन शीतल जल हे वही एक पसम चढ़ावे अंग मैल ना तो वही एक जटा बिकट बिकराल कुल कार खो वही एक नगन फिर दिन रात नींद ना सो वही एक अगन जलावे अंग आप विगो वही बिन नावे तन शार क्या कह रो वही सोहन खसम द्वार जिस सतगुर सेवही सोहन खसम द्वार जे सतगुर सेवही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मलार की वार दी ये 15वीं पौड़ी है ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰਪੁਰੀ ਵਾਸੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ जो कल 22 तरीक शाम नूं विशेष गुरमत समागम होना सी वो मुलतवी कर दिता गया है। वो समागम कल नहीं होवेगा क्योंकि कल ये जो बहुत वड्डा परपोक संसार विच आया है, बहुत वड्डी त्रासदी है संसार दे विच, उसनूं मुख रख के जो कल एमरजेंसी अनाउंस की गई है। सो इस करके जो श्री अखंड पाठ साहब चल रहे हैं जिन्हां दी आरंभता कल 20 तरीक हुई सी, उन्हां दे भोग कल सवेरे 9:30 बजे पैणगे। 1 घंटा कीर्तन होएगा, 10:30 बजे सारी संपूर्णता होवेगी। शामा दे समागम नहीं होणगे। दूसरी बेनती है कि जो एक एहतियात वरतना चाहिए सानू सारियां नू। रात भी एक भैन ने बहुत गिला किया कि जिथे चबच्चा साहब है आपां प्यार नाल सत्कार नाल अमृत कुंड कह दिंदे आ, उत्थे लोग शीशियां दा चुमन करी जांदे ने, शीशा ते हथ फेर फेर के मूँह ते लाई जाते ने। रब दा वास्ता भाई, जे तुहानू अपनी जिंदगी प्यारी नहीं, तुहानू अपने बच्चों दी अपने माँ प्यो की जिंदगी प्यारी नहीं, तो दुनिया ते तरस करो। किसी चीज़ नू भी हथ ना लाओ। ईवन गुरुद्वारा साहब की जो रेलिंग भी है उन्होंने भी हथ ना लाओ।
और मत्था सिर्फ एक जगह टेको जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है। थां थां ते मत्था टेकी जाना, थां थां ते हथ लाई जाना, इन्ना प्रबंध नहीं हो सकता भी हर चीज़ नूं सैनिटाइजर किया जा सके। सो आओ वेखो, अज साडी बहुत वड्डी खुशकिस्मती है कि दुनिया दे विच सब तो घट बीमारी हिंदुस्तान विच है। पर जे किते ये बीमारी वध गई तो हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क होएगा जिथे प्रबंध भी कोई नहीं है। मैनू गंगा राम दा एक डॉक्टर दस रहा सी भी साडे कोल ज्ञानी जी सिर्फ 13 बैड खाली ने एमरजेंसी विच। जे लखां बंदियां नूं एमरजेंसी पै गई तो असी चीन वर्गे मुल्क के लोग नहीं आ कि 10-15-20 दिनों च नवे हॉस्पिटल बन जाएंगे। अरदास करिए, अरदास दे शब्द गायन करिए। मैं तो गुरु के कीर्तनियां नूं भी रात बेनती की है कि जिन्ना समा तुसीं कीर्तन करो, बेनती दे शब्द पढ़ो। विआहां ते जाके खुशी दे पढ़ते हैं, भोग ते जाके वैराग दे पढ़ते हैं, बच्चों के जन्म दिन होण ते पूता माता की असीस पढ़ते हैं। हुण भी सानू बेनती दे शब्द पढ़ने चाहिए ने कि हे परमात्मा तरस कर जीवां ते साडी रखिया कर। सो बहुत अच्छा होया कि लंगर वाले वीरां भैणां भरावां ने बेनती मनी है। जिहड़े थां थां ते लंगर लाउंदे सी वो रुक गए ने। लंगर रोकण दा भाव ये नहीं कि आपां सेवा बंद करनी है। हुण सेवा उत्थे करिए जिथे गरीब, बेघर, बेसहारा, रहण बसेरे दे लोग रहिंदे ने, क्योंकि वो तो नहाउंदे तक नहीं, नहा सकते नहीं जां उन्हां दी सेंस विच नहीं है। उन्होंने हाथ पैर कदों घड़ी घड़ी साबण नाल धोने ने। क्यों ना होवे असीं उन्हां दी मूवमेंट नूं रोकीए, उत्थे ही उन्हां नूं लंगर, भोजन, पानी, प्रशादा, सैनिटाइजर, साबण ये सारा कुछ पहुँचाइए ताकि बीमारी वधे ना। रोकनी उस अकाल पुरख दे हथ विच है, पर जिहड़ी सच्चे पातशाह ने सानू बुद्धि दिती है उहदा जरूर इस्तेमाल करिए। जिहड़ा साडा पक्ष है मनुखता वाला वो पूरा करिए। अगे उस वाहिगुरू दी अपनी खेड है कि उन्हें संसार विच की कौतुक वरताउने ने। सो दिल्ली कमेटी दे वल्लों बड़े प्रबंध किए जा रहे हैं, पर समय की लोड़ मुताबक मैं समझदा भी सरकारां भी सीमित ने, संस्थावां की कर सकदियां ने। पर जे आपां सारे एक एक सिख रल के करांगे तो जरूर हो जाएगा। मैं फिर बेनती करा, थां थां ते हथ ना लाओ, रेलिंग नूं, पत्थर नूं। कौन तुहाडे मगर तुरेगा जिहड़ा सैनिटाइजर लैके एक बंदा तुरे तुहाडे। सो रब दा वास्ता है, जे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं तो दूसरियां दे बच्चों ते जरूर तरस करो भाई। ना हाथ मिलाओ, ना गलवकड़ियां पाओ, ना थां थां ते शो। ये दो हाथ जोड़ के बेनती है। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ, धन वाहिगुरु साहिब जीओ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधना।
सतगुरु के प्यारेओ, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवै, हिरदै तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपियो सारंग पानी। कहे नानक सदा गावो, एहे सच्ची बाणी। हाजरा हजूर, जाहरा जहूर, सर्व कला भरपूर। दसां पातशाहियां दी जागदी जोत। धन धन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ। बाला प्रीतम अष्टम बलवीरा साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे अमृत वेले दे सजे दीवानां दियां हाजरियां भर रहे परम सन्मानयोग सतसंगी जनों, सतगुरु जी की बख्शिश के सदका इस पावन पवित्र अस्थान तो जो गुरबाणी की लड़ीवार विचार चल रही है, उस पावन विचार अधीन आप जियां ने मलार की वार विचों पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण कीती हुई 15वीं पौड़ी ते तीजे पातशाह गुरु अमरदास पातशाह जी दे उच्चारण कीते हुए 2 श्लोकां दा पाठ इस पावन पवित्र अस्थान दे हैड ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों बड़े प्यार दे नाल सरवण कीता है। आओ कुछ कु समय दे लई मन बिरतियां नूं एकाग्र करदियां होइयां पावन पवित्र गुरबाणी दी विचार दे नाल सांझ पाईए जी। आरंभता करन तो पहला साहिबे कमाल बादशाह दरवेश सरवंसदानी पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी द्वारा बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। बड़े अदब ते प्यार नाल रसना पवित्र करो आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुखी जिंदगी दे अंदर करते ने 2 राह इस मनुख दे लई बख्शे हैं। एक राह वो है जिस उत्ते चलदियां मनुखा जीवन दी मनोरथ दी पूर्ति है, जिस उत्ते चलदियां सहज है, जिस उत्ते चलदियां मंजिल है। पर एक राह वो है जिस उत्ते माया दे रंग तां बड़े हन,
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਰਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਚੱਲਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਲ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਧੇ। ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਲ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਰ ਬਖਸ਼ੇ ਅਵਗੁਣਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਨਿਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਲਏ ਦੁਖਿਆਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਮ ਡਰੈ ਉਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਜਾਨ ਮੁਗਧ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਣਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਕੇ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੂ ਜਾਣੀਐ, ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਗੂ ਹੈ। ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਅੰਧਲੇ ਉਧਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਏ, ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੈ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨ ਸੁਰਤ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਰੰਭ ਹੈ, ਬਬੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ।
ਇੱਥੇ ਬਬੀਹਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਬੀਹਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੇ ਬਬੀਹੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਸਕਦੀ। ਬਬੀਹੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲੋ ਦੁਖੀਆ। ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖੇ, ਗੁਰ ਮਿਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਹਿਣੇ ਸੇ ਅੰਗਦ ਕੀਆ, ਅੰਗਦ ਸੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਭਾਵ 20 ਵਾਰ ਲਗਭਗ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗਾਗਰ ਢੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਚੋਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਰ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਘ ਵਰਸੈ ਦਿਆ ਕਰ, ਗੂੜੀ ਸ਼ੈਵਰ ਲਾਏ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਘ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਘ ਵਰਸਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਝੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਘ ਵਰਸੈ ਦਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਝੜੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ, ਗੂੜੀ ਸ਼ੈਵਰ ਲਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਗੂੜੀ ਸ਼ੈਵਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਨੰਦ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ। ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਕਿਹੜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸੋ ਦਰ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਰ ਘਰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੱਜਣਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ? ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਭਟਕਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤ ਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਘ ਵਰਸੈ ਦਇਆ ਕਰ, ਗੂੜੀ ਸ਼ੈਵਰ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਸੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੂੜੀ ਸ਼ੈਵਰ ਲਾਏ। ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਬੀਹੈ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੜਫ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਬੀਹੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਖ? ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸੁਖ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੁਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਪੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਖਮਣੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੁਖਮਣੀ ਹੈ ਕੀ? ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਤੇ ਨਾਮ ਟਿਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਮਨ ਬਿਸਰਾ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਬਬੀਹੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਬੀਹੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਸੀ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਸੀ, ਭਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ। ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਥੇਰੇ, ਤਿੰਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਸਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਤਉ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਾਦਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਜੇ ਜਾਮੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭਟਕਣਾ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਈ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੇਂਦਿਆਂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜੀਵੀਂ, ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੀਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਰਮ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਏ ਰਹੇ ਅਕਾਏ, ਬਹੁਰ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਜੇ ਜਾਮੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸਿਜ ਹੀ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪਤ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਗਰਭ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਸੀ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉੱਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੁੱਝੈ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ ਵਡਦਾਤਾ, ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਵੇਖੋ। ਨਾਲ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਹੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹੇ ਬਬੀਹੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਆ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਿਖਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤ ਪੀਤੇ ਤਿਖ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਛਕਾਂ, ਕੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਭਰਮਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਆਸ ਉੱਥੋਂ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਭਰਮਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪੱਲੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਜਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਬੁਝਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੇ। ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ, ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ। ਨਾਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਰਮਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਿੱਖ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਉੱਠਿਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਭਰਮਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ,
नदर करे जे अपनी, जे वो वाहिगुरु कृपा कर दे, अपनी मेहर कर दे, तो मेहर कर दे मालक, तो सतगुर मिले सुभाए। तो सहजे ही ना फिर सच्चे गुरु का मिलाप हुंदा है। सच्चा गुरु मिल के साडी जिंदगी नूं सही राह ते तोरदा है। इसलिए बाणी ने आख्या, अपने सतगुर कह बलिहारै, आगे सुख पाछे सुख सहजा, घर आनंद हमारे। देखो संसार दे विच ना बंदे दे जीवन विच तीन काल ने। एक बीत चुकिया समा सी, एक आउण वाला समय, एक वर्तमान है। पर मनुख दा इह सुभाਅ रहा है भी ये वर्तमान विच जी के ना जिहड़ी चिंता है वो आउण वाले दी करेगा, या फिर जे विचार करेगा तो बीत चुके दी करेगा। जिहड़ा वर्तमान चल रहा है उन्होंने संभालण दी इहदी जिंदगी अंदर जुगती नहीं आउंदी। ये अगले दी आउण वाले समय दी लोचा लोचदा है। पर मेरा गुरु कहंदा भी पुत्र, तेरा पिछला भी सवर सकदा है, तेरा अगला भी सवर सकदा है। गुरु नाल जुड़ जाई, तेरा वर्तमान भी गुरु सवार देगा। तू गुरु नाल जुड़। सतगुरु कहंदे ने, नदर करे जे अपनी, तां सतगुरु मिले सुभाए। हुण सच्चा गुरु मिलिया। सच्चे गुरु ने की कीता, नानक सतगुर ते अमृत जल पाया। मैं सच्चे गुरु पासों ना फिर अमृत रूपी नाम जल पा लिया। परमात्मा दे नाम दी दात पाई, सहजे रहा समाए, ते फिर आत्मिक अडोलता आई, सहज आया। ते उस सहज ने मैनू डोलण तो बचा के सच दे घर विच प्रवान करवा दिता। मैं मंजिल ते पहुंच गया, मैं साध संगत सिरे लग गया। हुण गुरु नानक पातशाह दी पौड़ी मैं छोटी जी उदाहरण विचों निकलण लग्या। देखो गुरु ग्रंथ साहिब विच टोटल 22 वारां ने। 22 वारां चों 21 वारां गुरुआं दियां ने, ते एक वार गुरु घर दे कीर्तनीए सत्ता ते भाई बलवंड जी दी। तुसीं वेखो जदों गुरु अर्जन देव जी ने पावन पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब दी संपादना कीती, उस वेले सतगुरु दे समय वारां कल्लियां पौड़ियां सन। अज भी गुरु ग्रंथ साहिब च 2 वारां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। एक बसंत की वार ते एक साध संगत सत्ते ते भाई बलवंड दी वार, रामकली की वार। ये दोने ਕੱਲੀਆਂ पौड़ियां ने। ਜਿਹੜੀਆਂ 20 पौड़ियां नाल सलोक लाए ने वो धन गुरु अर्जन दे पातशाह जी ने लाए होए। इहो कारण है सब तो वध समा वारां लिखण विच उन्हां दी सुधाई विच लगिया। तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं कदे पढ़िओ प्यारिओ, जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नाल जुड़ोगे ना, कल्लियां वारां ही ने जिन्हां पिछे शुद्ध या शुद्ध कीते लिखिया होया, होर पासे नहीं लिखिया। क्योंकि गुरु जी ने जेड़े पौड़ी दे नाल सलोक ढुकदे सी ना वो दर्ज कर दिते, ते जेड़े नहीं ढुकदे सी पौड़ियां दे नाल सलोक उन्हां नूं अखीर विच जाके दर्ज कीता सलोक वारां ते वधीक। ਜਿਹੜੇ सलोक वारां तो वध गए उत्थे दर्ज ने, पर ਜਿਹੜੇ ਢੁਕਦੇ ਸੀ ਉਹ गुरु ने दर्ज ਕੀਤੇ। ਹੁਣ सलोक गुरु अमरदास जी ਦੇ ਨੇ। पौड़ी ਜਿਹੜੀ ਆ गुरु नानक पातशाह दी। पौड़ी ਦੇ अंदर गुरदेव गुरु नानक पातशाह ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਣ ਖੰਡ ਬੈਸੈ ਜਾਏ ਸੱਧ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਬਣ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੱਧ ਨਾ ਦੇਵਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਵੇ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਮੋਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਮੋਨੀ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਸੁੰਘਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਖੋਲਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਦੱਸਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੋਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਨੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ परमात्मा दे तक नहीं पहुँच सकिया। सतगुरु कहते ने एक वनखंड बैसै जाए सद ना देवही, एक पाला कक्कर भन सीतल जल हेवही। ते एक मनुख दिखावा करदा ते अपने तन नूं दुख दे करके पाले ते कक्कर विच ठंडे पानी विच जाके बैठ के समाधि लाउंदे भी एवें रब मिल जाएगा। कई मनुख इहो जे ने
ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਚੜਾਵੇ ਅੰਗ ਮੈਲ ਨਾ ਧੋਵਹੀ। ਇੱਕ ਭਸਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਭਸਮ ਲਗਾਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਲਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਭਸਮ ਲਗਾਇਆ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਵੇਂ ਨਗਨ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਜਟਾ ਬਿਕਟ ਬਿਕਰਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰ ਖੋਵਹੀ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਟਾ ਧਾਰ ਲਈ ਔਰ ਬੜਾ ਬਕਰਾਲ ਰੂਪ ਜਟਾ ਦਾ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹੀ, ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਗਨ ਫਿਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟ ਕੇ ਨਾਹੀ। ਐਵੇਂ ਪਿਆਰਿਆ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਗਨ ਫਿਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵਹੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਗਨ ਜਲਾਵੇ ਅੰਗ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਬਿਗੋਵਹੀ। ਬਿਗੋਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵੀ ਆਇਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਆਰ ਹੋਈਦਾ। ਬਿਗੋਵਹੀ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਤਨ ਛਾਰ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਰੋਵਹੀ। ਪੁੱਤਰ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਛਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਪੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋਹਨ ਖਸਮ ਦੁਆਰ, ਪਰ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਜੀ? ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਮਹੱਲਾ